नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु सनातन धर्म में भगवान को प्रसन्न करने किंबा शुभ कार्य दीप जलाइबा बहुत महत्वपूर्ण होता है। जदि आपण निजर इष्ट देवता आगरे दीप जालुछंती तेबे सेथिरे अनेक नियम रही अछि। इष्ट देवता को प्रसन्न कराइबा पई गाई घिओरे दीप जालिबा उचित। जदि आपण माने निजर शत्रु को शांत कराइबा पई चाहुचंती तेबे सोरिष तेलर दीपटीए निश्चय लगांतु। यह द्वारा आपणकर शत्रु शांत रहिबे। आपण माने सेही दीपटी को हनुमान आगरे मध्य जलाई पारिबे। जदि आपण माने सूर्यदेवंकर पूजा करुछंती तेबे 7 बत्ती युक्त दीपटीए प्रज्वलन करंतु। जदि आपण देवी दुर्गांकर पूजा करुछंती तेबे 9 बत्ती युक्त दीप जालंतु। कहीं ना देवी दुर्गांकर 9 गोटी रूप रही अछि। दर्शक बंधु जदि आपण माने महादेव एवं हनुमान को प्रसन्न कराइबा पई चाहुचंती तेबे 5 बत्ती युक्त दीप जालंतु। एहाको करिबा द्वारा हनुमान एवं महादेवंकर आशीर्वाद आपण माने लाभ करिथांती। एवं जदि आपणक जीवन में धनजनित समस्या लगी रहुछि एवं आपण माने ऋण करजारे बुड़ी जाइछंती तेबे 7 प्रकारर शस्यरु अल्प नहीं दीप तले रखी दियंतु। यह द्वारा आपणकर धनजनित समस्या 1 मास मध्यरे सुझीजिब एवं आपणकर धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। दर्शक बंधु जदि आपण माने दीप तले गहम रखंती तेबे आपणक घर को धन प्रचुर मात्रा रे आसीजिब एवं दीप जालिबार आगामी दिन आपण माने सेही गहमरो 5टी गहम को खाई दियंतु। नचेत आपण माने प्रवाहित जल रे सेही गहम को प्रवाहित करि दियंतु। जदि आपण माने दीप जालिबा समय रे दीप तले चाउल रखंती तेबे माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर आशीर्वाद आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा रही थाए। जदि आपण माँ काली शनिदेव एवं 10 दिगपाल को प्रसन्न कराइबा पई चाहुचंती तेबे दीप तले कला तिल किंबा मुग डाली को रखी दियंतु। जदि आपण माने जलंता दीपरे गोलाप पाखुड़ा एवं लवंग दियंती तेबे आपणकर जीवन सुगंधमय होइजिब। दर्शक बंधु आपण माने जानिछंती प्रत्येक पूजा पर्वाणी रे माटी दीप लगाइबार बहुत अधिक महत्व रही थाए। मात्र कौनसी मनस्कामना किंबा नवरात्रि दिन रे आपण माने 5 प्रकारर दीप निश्चय जालंतु। तेबे सेही दीप गुड़िक हेउछि सुना रूपा चांदी पीतल कंसा एवं लुहा। जदि आपण मानकर धनजनित समस्या देखा देउछि तेबे एथि मध्यरो कौनसी गोटिए दीप को मध्य प्रज्वलन करि परिबे। जदि आपणक द्वारा सक्षम हेउछि तेबे सुनार दीपटी को लगाइबा समय रे सेही दीप तले गहम को रखी दियंतु। आपण माने दीपटी को लगाइबारे गाई घिअर व्यवहार करिबे एवं दीप जालिबा समय रे दीपरे गोलाप पाखुड़ा को पकाई दियंतु। सुनार दीपरे सूर्यदेव एवं गुरुंकर वास होइथाए। आपण माने सेही सुनार दीपटी को लगाइबा समय रे गोटिए कथार ध्यान रखिबे। सेही दीपर मुखटी को आपण माने पूर्व दिग को रखिबे। एपरि करिबा द्वारा आपणक उपरे सूर्यदेव एवं गुरुंकर आशीर्वाद रही थाए जहा द्वारा आपण माने निज जीवन रे बहुत उन्नति करिथांती। रूपार दीप को प्रज्वलन करिबा समय रे आपण माने सेही दीप तले चाउल को रखिदेबे एवं सेही दीपर चतुर्पार्श्व रे धला रंगर पुष्प को रखी दियंतु एवं पूर्व दिग को मुख करी सेही दीपरे घी को देवा द्वारा आपणकर धन रे वृद्धि होइथाए। तंबा दीप को प्रज्वलन करिबा समय रे आपण माने तंबा दीप तले मसूर डाली को रखी पारिबे। तंबा दीपरे मंगलर वास होइथाए एवं आपण माने सेही दीप चारि पाखरे लाल रंगर फूल को चढ़ाई पारिबे एवं एही दीपटी को आपण माने दक्षिण दिग को स्थापना कराइबे। तंबा दीपरे तिल तेल देवा द्वारा आपणकर मनोबल सुदृढ़ रही थाए एवं आपणकर समस्त प्रकारर रिष्ट खंडन होइथाए। सेहीपरि कंसा दीप को आपण माने चना उपरे रखी करी ता चारि पाखरे हलदिया पुष्प को चढ़ाई पारिबे। कंसा दीपरे तिल तेल देई आपण माने उत्तर दिग को रखिले
ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିବ ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ବି ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଲୁହା ଦୀପରେ ଶନିଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୀପଟିକୁ ମୁଗ ଡାଲି ଉପରେ ରଖିକରି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଏହି ଦୀପରେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଘର ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଚାନକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ଦୀପ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଋଣ କରଜ ରଖିଛନ୍ତି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଝିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏମିତି ବି ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛଟି ହରାଭରା ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସେହି ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଘର ଭିତରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ନିତିଦିନ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେଉଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସେହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ନିୟମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଶୁଭତ୍ୱର ଆଗମନ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସେହି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତେବେ ସେହି ଦୀପରେ କିଛି ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଅଟା ଦୀପ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅଟା ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେହି ଦୀପଟିକୁ କୌଣସି ଗାଈଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଦୀପଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଟାରେ ତିଆରି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଅଟା ଦୀପ ସହିତ ମାଟି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କରିଥାଏ ସେ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସମୟରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ତଳେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଚାଉଳ ଉପରେ ରଖି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସେହି ଚାଉଳକୁ ରଖିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେପରି ସେହି ଚାଉଳଟି ଅକ୍ଷତ ହୋଇଥିବ, ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟା ହୋଇଥିବ। ସେହି ଚାଉଳଟିକୁ ରଖିସାରିବା ପରେ ମାଟିର ଦୀପକୁ ସେହି ଚାଉଳ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଦୀପ ଲଗାଇବାର ଶୁଭ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟର ଘିଅ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଦୀପକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 1000 ଗୁଣା ଶୁଭ ଫଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟା ଅଳେଇଚକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଶୁଝି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦୀପରେ ଅଳେଇଚ ଏବଂ ତେଜପତ୍ରକୁ ପକାଇ ଜାଳିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କର୍ପୂରର ଆଳତିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲାଇ ଆଣିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି କର୍ପୂରର ଆଳତିକୁ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଦୀପର କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।